투자의 필독서라고 할 수 있는 위대한 기업에 투자하라에서는 R&D를 굉장히 중요하게 생각합니다. 위대한 기업에 투자하라의 저자는 성장주라는 개념을 이 세상에 알렸을 정도로 성장주에 있어서는 투자의 대가인데요. 워렌 버핏도 벤저민 그레이엄과 필립 피셔를 본인의 스승이라고 얘기한 바가 있습니다. 필립 피셔는 R&D의 성공 확률이 낮고 그리고 아주 훌륭한 수익성을 지닌 사업도 통상 7년에서 11년은 걸려야 이익으로 반영이 될 수 있다고 하는데요. R&D는 비용도 천문학적으로 들고 성공 확률도 낮아서 기업에게서는 아주 부담이 될 수 있는 투자라고 할 수 있습니다. 하지만 그렇게 나오는 신기술과 신제품과 그런 것들이 발전하고 변화하는 속도를 따라가지 못한다면 그 기업은 서서히 잠식되어 간다고 합니다. 반대로 새로운 변화를 빠르게 인식해 해당 분야에 장기적으로 선두를 지켜나가기 위해 지속적으로 의사결정력을 유지하는 기업의 주주들은 속된 말로 복을 타고났다라고까지 말할 수 있다고 합니다. 이런 기업에 투자했다면 천장과 바닥을 오가면서 출렁거리는 주가에도 마음 편하게 투자를 할 수 있다고 합니다. 또 어느 시점에 매수를 했던 장기적으로 봤을 땐 어마어마한 수익을 볼 수 있습니다. 그렇다면 우리가 투자하고 있는 테슬라는 해당 분야를 나아가 이 시대를 선도하는 기업인지 우리가 복을 타고난 투자자인지 알아보겠습니다. 이 영상은 총 4부로 구성을 했고 오늘 다뤄볼 내용은 배터리입니다. 2부는 자율주행, 3부는 에너지, 4부는 AI에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다. 이 시리즈가 궁금하시면 구독 부탁드립니다. 테슬라는 2020년 9월 22일 배터리데이에서 4680 배터리를 차세대 전기차 배터리의 게임 체인저라고 밝히고 설명을 했습니다. 당시에는 말도 안 되는 스펙인 용량 5배, 출력 6배 상향되고 3년이 지나면 대량 생산을 할 수 있다. 그렇게 설명을 했었죠. 그러곤 어떻게 됐나요? 터무니없는 소리라고 주가가 폭락을 하고 여기저기서 사기꾼이라고 테슬라를 또 일론 머스크를 놀리고 조롱했습니다. 예를 들면 테슬라 같은 경우도 뭐 배터리 공장 이런 거 만들잖아요. 그건 뭐예요? 그러니까 이제 배터리를 자기들이 한번 만들어 보겠다. 이제 그런 이제 그런 거죠. 그런 건데 자살행위입니다. 아 왜요? 미친 짓입니다. 왜요? 못 만든다니까요. 안 된다니까. 아니, 소재는 못한다고 해서 셀은 할 수 있는 거 아니에요? 안 됩니다. 원통도? 예, 안 됩니다. 그거는 자살행위입니다. 일론 머스크가 바로 빨리 생각을 바꿔먹고 4680 배터리 만드는 사람은 포기해야 됩니다. 일론 머스크가 하려는 그 기가 팩토리에서 만드는 거는? 그러니까 걔는 진짜 사기꾼의 이제 전형적인 이게 그 수법이 말을 애매하게 해서 사람들이 혼동하게 하는 단어를 쓴다는 이제 그런 면이 있거든요. 기가 팩토리가 대표적으로 그런 사례예요. 기가 팩토리 하니까 보통 기가는 이제 배터리 만들 때 쓰는 용어이기 때문에 기가 팩토리 하면 사람들이 테슬라 기가 팩토리에서 배터리를 만드는 줄 안다고요. 근데 배터리도 만드는 건 아닙니다. 기가 팩토리는 자동차 만드는 공장입니다. 그죠. 그 공장에 한 구석에 그죠. 배터리 만드는 공장도 있다. 맞아요. 이 얘기잖아요. 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 기가 팩토리 하니까 모든 기가 팩토리에서 다 배터리 만들어주는 사람들이 착각하잖아요. 그건 그렇죠. 맞아요. 그러니까 그 새끼가 사기꾼이라고. 안 만드는 건 아니지만 기준이 너무 작은데. 그러니까 그렇죠, 모든 그렇죠. 배터리 상하이 기가 팩토리에서 배터리를 만들지 않거든요. 근데 상하이 기가 팩토리 하니까 사람들이 상하이 기가 팩토리에서 4680 열심히 만들고 있구나 이렇게 생각한다고요. 그 지금 거기 들어가 있는 배터리는 한국 배터리를 사갖고 자기들이 쓰는 거예요. 지들이 만드는 거 없어요. 근데 예를 들면 일론 머스크 발표를 보면은 우리의 기술로 그러니까 엄청 그러니까 그것도 사기라니까. 사기예요. 그 쌍놈의 새끼 진짜. 이 개사기고 새끼 진짜. I mean, the three elements of a sustainable energy future, the three pillars, are electric vehicles, stationary storage, and then solar and wind. And because solar and wind are intermittent, you have to have the stationary storage to store the power for when the wind isn't blowing, the sun isn't shining. Pretty basic, really. So this photo is around millionth energy module that we made just last Wednesday. So yeah, the risk of being repetitive, thank you very much. And then we're also going to be adding 100 gigawatt hours of Tesla 4680 cell manufacturing here, and that's just a start. Game changer. So just some videos of 4680 production. We expect the new cell factory, as I said, to produce at least 100 gigawatt hours, and as I said, that's really just to begin with. Long term, Tesla is aiming to produce
well over 1,000 gigawatt hours, possibly two or 3,000. So this really is just the start. And that's equivalent to 1.5 million additional Model 3Y vehicles. And they will also be using 4680 for stationary storage as well. And to be clear, this is in addition to our suppliers. So when you think about the fact that there's 2 billion cars and trucks on the road globally, obviously you've got to build a lot of electric vehicles to replace all the gasoline-powered vehicles. And then about as much as what, again, is needed for stationary storage for sustainable energy. So, yeah, it's actually really incredible to think about. So, and yeah, some people have said this is impossible, but you can drive it. Although, so. And in fact, we already have the Tesla semi-truck in use by some of our key customers like Pepsi. So that this year is kind of like the limited production of the semi-truck. And then hopefully sometime next year we'll be able to achieve volume production. It's a game changer. So although semi-trucks are only about 1% of the vehicles, they're actually responsible for 20% of the emissions. So it's 그런데 테슬라는 2022년 1월 4680 배터리 셀을 처음으로 생산하기 시작했습니다. 그러고 1000만 대를 만드는 데까지 1년 6개월이 걸렸습니다. 그럼 1000만 개에서 2000만 개까지 걸리는 시간은 어떻게 됐을까요? 단순히 계산을 하게 되면 1년 6개월 더하기 1년 6개월을 하면 3년이 돼야 됩니다. 하지만 1000만 개에서 2000만 개까지 걸리는 시간은 불과 4개월밖에 걸리지 않았습니다. 일론 머스크가 말한 3년도 굉장히 짧은 것이지만, 그런데 지금은 대량 생산을 해서 4680 배터리가 사이버 트럭에 이미 들어가고 있습니다. 대량 생산을 염두에 두었고 큰 배터리를 차에 넣기 위한 최적의 배터리를 만들어낸 것입니다. 템리스로 큰 배터리의 출력에 대한 단점을 극복했고, 배터리 팩을 강하게 만들어 아예 차 밑면으로 만들어버려서 배터리가 크면 내부 공간이 작아지게 되는데 그것에 대한 문제점도 해결을 했습니다. 차세대 자동차 배터리의 게임 체인저라고 불리는 4680 배터리를 매우 빠르고 또 확실한 성능으로 대량 생산까지 해낸다는 것이 우리가 일론 머스크를 천재라고 얘기하는 이유입니다. 가장 효율적인 배터리를 직접 만드는 테슬라, 또 니켈 정제 공장을 가지고 있는 테슬라, 이런 테슬라와 모든 것을 외주로 맡기는 현재의 완성차 업체들, 완성차 기업들, 과연 경쟁이 될까요? 전기차에서 가장 많은 비용이 드는 것은 배터리입니다. 테슬라는 이 모든 것을 본인이 직접 하기에 제약이 적습니다. 하지만 기존 레거시 자동차들은 모든 것을 외주하기 때문에 한 가지만 바꾸기 위해서도 아주 큰 비용이 들게 됩니다. 또 배터리 셀 따로, 배터리 팩 따로, 그리고 기존에 만들던 자동차 모습에서 배터리를 붙여야 되기 때문에 차량의 내부가 좁아지던지 바닥이 툭 튀어나오게 됩니다. 지금에 와서 이제 그런 기업들이 배터리를 다시 연구하고 만들 수 있을까요? 이제 와서 배터리를 R&D를 한다고 해서 아주 천문학적인 돈이 들어갈 것이고, 또 R&D는 성공 확률이 낮습니다. 만약에 실패를 하게 된다면 천문학적인 돈도 날리게 되고 R&D 한다고 날린 시간도 날리게 됩니다. 그렇게 되면 테슬라에 비해서 훨씬 더 뒤처질 수밖에 없겠죠. 배터리에서부터 이미 레거시 자동차 기업과 테슬라는 격차가 벌어져 있습니다. 레거시 자동차 대 테슬라 승부에서 이미 테슬라가 1승을 챙겼습니다. 테슬라의 4680 배터리에 대해서 제가 찍어놓은 영상이 있는데요. 여기에 남겨놓겠습니다. 궁금하신 분들은 봐주시면 감사하겠습니다. 네, 다음 영상이 기대되시면 구독 부탁드립니다. 감사합니다. 오늘은 우리가 복을 타고난 투자자인 이유 두 번째 시간입니다. 오늘은 자율주행에 대해서 말씀드리겠습니다.
테슬라는 어느 누가 뭐라 해도 자율주행 분야 1등입니다. 하지만 당연하게도 경쟁자는 있습니다. 오늘은 테슬라와 경쟁사들의 차이점과 왜 테슬라가 자율주행에서 성공할 수 있는지에 대해서 말씀드리겠습니다. 이번에 자료를 찾느라 많이 힘들었으니 영상 보시기 전에 구독 부탁드립니다. 우선 경쟁사로서 두 가지 기업이 생각이 나는데요. 구글의 웨이모와 엔비디아입니다. 웨이모와 엔비디아 그리고 테슬라를 비교해 보겠습니다. 지금 테슬라보다 먼저 로보택시로 돈을 벌고 있는 기업이 있는데요. 다들 아시다시피 웨이모가 지금 로보택시를 하고 있죠. 웨이모가 돈을 받으며 로보택시를 운영하고 있지만 고작 도시 2개만 이용할 수 있습니다. 얼마 전에 웨이모가 택시를 운영하고 있는 곳에 가서 테슬라와 웨이모를 비교해서 누가 더 빨리 목적지까지 갈 수 있는지 한 유튜버가 시험을 했습니다. 보기 좋게 테슬라가 이겨버렸습니다. 웨이모는 4개의 라이다, 6개의 레이더, 14개의 카메라, 8개의 초음파 센서를 가지고 있습니다. 그렇게 사용할 수 있는 모든 센서를 사용하는데요. 그래서 꼭 모습을 보면 누가 내 머리에 똥 쌌어 그 동화에서 두더지 머리 위에 똥을 얼린 것처럼 생겼습니다. Relying on LiDAR is doomed. Doomed. Expensive sensors that are unnecessary. 또 충격적인 사실은 웨이모 택시의 한 대당 원가가 15만 달러입니다. 웨이모가 사업을 먼저 시작했다고 해서 테슬라보다 뛰어난 것이 아닙니다. 제한된 공간, 제한된 날씨, 제한된 시간, 또 비싼 가격, 냉정히 말해서 사업성이 하나도 없죠. 웨이모는 사실 테슬라의 상대가 되지 않기 때문에 웨이모에 대해서는 이쯤 다뤄보겠습니다. 이제 진짜 테슬라의 대항마는 엔비디아입니다. 엔비디아는 AI 반도체의 대장이죠. 테슬라도 2017년도까지는 엔비디아의 칩을 썼으니까요. 엔비디아는 그 정도로 소프트웨어의 강자입니다. 엔비디아는 테슬라와는 정반대로 연합군을 만들었고 분업식으로 자율주행을 개발하고 있습니다. 엔비디아가 칩을 개발하고 레거시 자동차에 이식을 하는 겁니다. 만약 엔비디아의 자율주행이 성공한다면 엔비디아만 떼돈을 벌 수 있겠죠. 삼성이 갤럭시를 아무리 팔아도 구글의 안드로이드가 핵심적인 수익은 다 가져가는 것과 같습니다. 또 엔비디아가 지금이라도 테슬라처럼 똑같이 데이터를 쌓는다고 해도 엔비디아와 테슬라는 데이터 양 자체가 닿을 수 없을 정도로 격차가 벌어져 있습니다. 엔비디아는 시뮬레이션 학습을 주로 사용하는데요. 아무리 시뮬레이션으로 학습을 많이 해도 변수가 무한대로 가까운 실제 주행 데이터에 비할 바는 될 수 없습니다. 시뮬레이션이 모든 변수를 예측할 수 있다면 우리는 예측하지 못할 것이 없고 모든 위험의 해결 방안을 알 수 있어야 합니다. 하지만 그건 불가능하죠. 시뮬레이션이 그렇게 정확하다면 전쟁을 하지 않고 시뮬레이션으로 전쟁을 돌려봐서 지면 제가 졌습니다 라고 하면 됩니다. 또 실내 운전 연습장 아시죠? 거기서만 운전 연습을 한 사람이 실제 도로로 나오면 어떻게 될까요? 엔비디아처럼 시뮬레이션 학습을 하는 기업이 이제 도로로 자동차를 보냈는데 사람을 친다면 어떻게 될까요? 엔비디아는 주력 사업이 자율주행이 아닙니다. 그렇기 때문에 그렇게 목숨 걸고 위험을 무릅쓰면서 공격적으로 자율주행을 실제 데이터를 얻기 위해 도로로 보내기 쉽지 않습니다. 대부분의 기업들이 주력 사업이 있고 지켜야 할 것이 많은데 기업의 목숨을 걸고 R&D를 할 것이라고 생각하지 않습니다. 그것이 저의 생각입니다. 또 엔비디아의 자율주행도 매우 많은 센서를 사용하는데요. 14개의 외부 카메라, 3개의 내부 카메라, 9개의 외부 레이더, 1개의 내부 레이더, 2개의 초음파, 3개의 라이다가 들어갑니다. LiDAR is doomed. Doomed. Expensive sensors that are unnecessary. 또 센서를 많이 부착해 전력의 소모도 심합니다. 자율주행에 들어가는 전력, 센서에 들어가는 전력, 그리고 주행에 들어가는 전력의 소모량이 클 것으로 추측됩니다. 또 저런 센서들은 누가 사야 할까요? 아마도 엔비디아와 협업을 하는 레거시 자동차들이 본인의 비용을 부담을 해서 본인의 차에 저런 각종 센서들을 덕지덕지 붙여야 할 것입니다. 그렇게 되면
자동차 기업의 비용은 커지게 되고 수익은 낮아지게 됩니다. 그렇게 되면 비용도 많이 들고 자동차에 멋도 없고 테슬라에 비해서 그렇게 좋은 것 같지도 않고, 그렇다면 많은 기업들이 엔비디아를 등지고 테슬라에게 라이센싱 할 가능성이 커지게 될 것입니다. 그것이 합리적이니까 말입니다. 이제부터는 테슬라의 FSD를 알아보겠습니다. 엔비디아는 분업을 했다면 테슬라는 수직 통합 시스템으로 기업을 운영합니다. 일론 머스크는 쓸데없는 요인 때문에 일이 진행되지 못하는 것을 극도로 싫어하고 비용을 줄이기 위해선 수직 통합 시스템이 옳다고 생각을 하는데요. 그렇기 때문에 세상에 없던 기술들이 막 나오게 되는 겁니다. 수직 통합을 하기 위해 필요한 것들은 독자적인 기술을 만들기 위해서 막대한 투자비, 천재적인 엔지니어들, 고도의 제조 프로세스, 또 강력한 리더십이 필요합니다. 테슬라는 R&D의 진심인 기업인데요. 막대한 돈을 기술 개발에 쏟아붓고 있습니다. 또 가장 일하고 싶은 기업 1등이 바로 테슬라입니다. 본인이 해보고 싶은 것이 많은 천재들이 다른 권위적인 기업에 들어가 본인의 천재성을 발휘하지 못하고 시키는 것만을 해서는 본인의 꿈을 이룰 수 없습니다. 테슬라의 직원은 누구나 목소리를 낼 수 있고 누구나 일론 머스크와 대화할 수 있습니다. 또 하고 싶은 연구를 모든 것을 자유롭게 할 수 있기 때문에 많은 천재들이 일하고 싶어하는 기업 1등입니다. 그런 막대한 R&D 투자와 천재 기술자들이 만들어낸 것이 바로 소프트웨어입니다. 소프트웨어를 자체 개발해 자동차의 대부분의 하드웨어를 통제할 수 있는 소프트웨어, 자체 자율주행 칩, 시스템 보드까지 모두 개발했습니다. 또 도조 컴퓨터까지 만들고 있죠. 이 도조 컴퓨터가 완벽해진다면 지금 세계에서 가장 좋은 슈퍼컴퓨터보다 2배의 성능이 향상된다고 합니다. 정말 장난 아닌 기술입니다. 또 대부분의 자율주행을 하는 기업들은 수십 개의 센서를 장착하지만 테슬라는 고작 8개의 카메라만을 이용해서 완벽한 자율주행을 하고 있습니다. 한 개의 메인 카메라, 한 개의 망원 카메라, 또 한 개의 광각 카메라, 2개의 측 전방 카메라, 2개의 측 후방 카메라, 마지막으로 1개의 후방 카메라입니다. 카메라 8개를 붙이는 테슬라와 라이다, 레이더, 초음파 센서를 수십 개를 다는 기업들과 가격 경쟁은 말할 것도 없이 테슬라의 압승입니다. 핵심은 이제부터입니다. 테슬라의 자율주행은 전력을 거의 사용하지 않는데요. 테슬라의 자율주행에 사용되는 전력이 100와트라니까 이건 정말 말 다 했습니다. 100와트는 우리가 핸드폰 고속 충전할 때 쓰이는 정도가 100와트고 500와트는 노트북 충전할 때, 700와트는 가정용 전자레인지, 1000와트는 편의점 전자레인지 돌리는 수준입니다. 반면 라이다, 레이더, 초음파 이런 것들을 덕지덕지 붙인 차는 전력의 소모가 굉장히 심하고 소음 또한 심합니다. 또 타 기업이 절대 따라올 수 없는 것이 있는데요. 그것이 바로 실제 주행 데이터입니다. 현재 우리 야생에는 테슬라 차량이 수백만 대가 돌아다니고 있습니다. 그 수백만 대의 차가 전 세계 구석구석을 돌아다니며 학습을 하고 있죠. 무한대에 가까운 변수들을 모두 촬영해 도조 슈퍼컴퓨터로 전송을 합니다. 도조에서는 그것을 학습해 테슬라 차량에 OTA로 업로드 해줍니다. 그렇게 되면 테슬라 차 자체가 똑똑하게 진화하게 됩니다. 다른 기업은 OTA라는 기술 자체를 할 수 없습니다. 해봤자 내비게이션을 컨트롤하는 정도입니다. 점점 야생에 테슬라가 많아지게 되면 도조는 학습해야 하는 데이터 양이 많아지고 FSD의 업그레이드 속도는 점점 빨라지게 됩니다. 또 최근 V12 버전이 나오면서 업그레이드 속도가 속된 말로 잠자고 일어나면 계속 업그레이드가 돼 있습니다. 지금은 테슬라 차량을 구매하는 모든 사람에게 한 달간 FSD를 무료로 배포했는데요. 그 정도로 FSD의 자신감이 일론 머스크는 강한 것으로 보입니다. 또 그렇게 FSD가 많이 퍼지게 되면서 점점 기하급수적으로 FSD의 데이터가 쌓이고 더욱 완벽한 FSD를 지금 보여주고 있습니다. 엔비디아가 아무리 연합군을 만들어도 실제로 도움되는 기업은 없다고 생각합니다. 덕지덕지 센서를 달아서 차의 멋만 없어지고 비용도 많이 들게 됩니다. 하나부터 10까지
테슬라를 이길 수 있는 방법이 저는 생각이 나지 않습니다. 일론 머스크는 작년부터 FSD가 정말로 부드러워지면 한 달간 무료 배포를 한다고 했습니다. 지금 뭐 주가가 떨어져서 일론 머스크가 불안해서 그렇게 한 달 배포를 한다고 생각하지만 이미 작년부터 일론 머스크는 한 달 무료 배포를 염두에 두었습니다. 또 점점 데이터가 많아지니 그 데이터를 연산하는 것이 제약이 있었습니다. 그런데 그 제약마저 최근 해소를 한 것으로 보여집니다. 각종 센서 20개에서 30개 vs 테슬라 카메라 8개, 멋과 가격 경쟁에서 테슬라가 압승했습니다. 또 실제 주행 데이터도 테슬라의 압승입니다. 도조 컴퓨터로 엔비디아보다 몇 배는 더 좋아진 연산 속도, 학습 능력의 향상으로 그것도 테슬라가 우위를 점하는 것 같습니다. 테슬라는 애초에 자율주행을 염두하고 만든 차이기 때문에 아무리 비싸봤자 3만 불 후반대입니다. 하지만 20개에서 30개나 되는 센서, 그리고 차, 그리고 엔비디아의 소프트웨어, 그 세 가지가 합쳐지면 그것의 가격은 어떻게 될까요? 보나마나 테슬라보다 훨씬 비쌀 것입니다. 테슬라는 애초에 대량 생산을 할 때부터 자율주행을 염두에 두고 디자인을 하고 차를 설계해서 만들었습니다. 하지만 그런 앞서 나가는 테슬라를 보고 위기감을 느낀 기업들이 허둥지둥 지금에서야 자율주행을 도전하지만 그게 되겠습니까? 애초에 자동차만 만들던 기업이 아무 생각 없다가 자율주행을 하겠다고 나타나는데 그 격차를 따라올 수 있을까요? 저는 다른 기업들이 테슬라를 이길 가능성은 거의 없다고 생각합니다. 다른 기업들이 이길 수 있는 방법이 생각이 나지 않습니다. 네. 오늘 자율주행에 대해서는 여기까지만 말하겠습니다. 다음 영상은 에너지에 대한 얘기를 해볼 건데요. 다음 영상이 기대되신다면 구독 부탁드립니다. 감사합니다. 오늘은 우리가 복을 타고난 투자자인 이유 세 번째입니다. 오늘의 주제는 테슬라의 에너지이고 영상 보시기 전에 구독 부탁드립니다. 여러분은 테슬라의 사명이 뭔지 아시나요? 테슬라의 사명은 미래의 지속 가능한 에너지로서 빠른 전환입니다. 일론 머스크가 전기 자동차에 뛰어든 이유는 아주 오래전부터 지구 온난화나 자연, 탄소 배출 등으로 정부에서 석탄 에너지를 줄여야 된다는 이야기를 들었을 때입니다. 그때 일론 머스크는 지구를 살릴 수 있는 방법이 전기차로서의 전환과 미래 에너지였습니다. 지금의 테슬라의 주요 사업은 자동차입니다. 또 실제로 돈을 벌고 있는 것도 자동차죠. 그렇기 때문에 테슬라의 에너지 사업을 무시하는 분들이 많은데요. 실제로 일론 머스크가 마스터 플랜 3에서 사람들이 많이 기대했던 모델 2를 발표하지 않고 에너지 얘기만 주구장창했습니다. 그래서 많은 사람들이 실망을 했고 주가도 그만큼 떨어졌었죠. 하지만 저는 테슬라의 진짜 가치가 자동차에 있다고 보지 않습니다. 제가 생각하는 테슬라의 진짜 가치는 FSD와 에너지 그리고 로봇입니다. 오늘은 그 중에서 에너지에 대해서 말씀드리겠습니다. 저는 테슬라의 에너지가 개인들 그리고 소도시 더 나아가 나라 더 나아가서 전 세계에서 테슬라의 에너지 사업인 ESS를 사용할 거라고 생각을 합니다. 시작부터 망상에 빠져서 들어가는데요. 저희는 개인 투자자이기 때문에 망상을 잘해야 됩니다. 그래야만 미래의 이 기업이 어떻게 될 것인지 상상을 할 수 있고 그것을 점점 확인해 나가면서 정말로 내가 생각했던 가설들이 점점 맞아지고 있구나 이런 걸 이제 생각을 해야 되기 때문에 이 사업이 앞으로 어떻게 될 건지 상상하는 것은 우리 개인 투자자에게 굉장히 중요한 것입니다. 그러니까 웃지 마시고 들어주시길 바랍니다. 확실한 건 이 세상이 탈탄소화, 탈화석 연료 이렇게 될수록 테슬라의 에너지 사업은 점점 더 확장이 많이 될 것입니다. 우선 여러분들은 넷 제로를 아시나요? 탄소의 순 배출량을 0으로 줄이자라는 의도에서 나온 것이고 탄소 배출이 0이 되는 시기 목표 시기는 2050년입니다. 그래서 전 세계적으로 각 국가에서 탄소 배출을 줄이기 위해서 정책이 만들어지고 있죠. 그런 과정에서 나오게 된 것이 탄소 배출권 거래입니다. 일정 수준 이상 탄소를 배출하게 되면 벌금을 내는 것입니다. 그래서 탄소 배출이 많은 기업은
탄소 배출이 적은 기업에게 탄소 배출권을 사서 탄소를 배출할 수 있습니다. 제가 알기론 토요타가 테슬라에게 탄소 배출권을 많이 산다고 들었던 걸로 기억을 합니다. 전 세계의 추세가 화석 연료로부터의 전환을 추구하기 때문에 미래에는 신재생 에너지의 시대가 될 것이라는 것은 기정사실입니다. 테슬라에는 에너지 저장 장치인 ESS가 있는데요. 가정의 지붕에 설치할 수 있는 솔라루프, 솔라 패널이 있고, 가정용 에너지 저장 장치인 파워월, 상업용인 파워팩, 파워팩보다 훨씬 많은 에너지를 저장할 수 있는 메가팩. 메가팩은 파워팩보다 13배 더 저장 용량을 높였고, 모델 S보다는 30배 더 많은 에너지를 저장할 수 있습니다. 정말로 어마어마한 에너지를 저장할 수 있는데요. 일론 머스크가 이 에너지 팩을 만드는 것이 자동차를 생산한 것보다 훨씬 저렴하다고 말한 바도 있죠. 테슬라의 ESS가 무서운 점은 확장성에 있습니다. 신재생 에너지를 우리 같은 개인이 생산할 수 있는 방법은 태양열, 태양광입니다. 기술별 에너지 생산 캐파로 봤을 때도 태양열이 압도적으로 높아지고 있습니다. 하지만 태양열 에너지로 에너지를 얻는 것은 단점이 있는데요. 단점이 뭐냐면 태양은 낮에만 뜬다는 것입니다. 낮에만 에너지를 생산할 수 있고 밤에는 에너지를 생산할 수 없습니다. 우리가 가정에서 에너지를 많이 쓰는 시간은 사실 낮이 아니라 밤입니다. 그렇기 때문에 ESS, 에너지 저장 장치가 중요한 것입니다. 이렇게 가정에서 생산해서 저장한 에너지를 개인이 쓸 수도 있고 서로 간에, 개인 간에 거래도 할 수 있습니다. 그렇게 생산도 할 수 있고 거래도 할 수 있다면 우리 개인에게는 아주 좋은 시스템이죠. 그렇기 때문에 그것의 확장성은 어마어마하게 빠르게 확정이 될 것입니다. 또 호주의 빅토리아 주에는 전력 공급이 불안정한데요. 그래서 테슬라가 그곳에 세계 최고 수준의 에너지 저장소를 만들었습니다. 212개의 메가팩을 설치했고 그것이 저장 가능한 에너지는 350메가와트입니다. 그 정도의 전력이면 10만 명이 하루 종일 사용이 가능합니다. 이렇게 들으면 에이 뭐 하루밖에 안 돼? 라고 무시하실 수도 있지만 우리 지구의 0.2%의 면적만 들어간다면 전 세계의 인구가 커버 가능한 수준입니다. 테슬라가 지금은 전기차 회사죠. 또 테슬라의 2030년 목표는 2천만 대의 자동차를 판매하는 것입니다. 그러려면 선 주문으로 어마어마하게 많은 배터리를 주문해야 됩니다. 또 그렇게 많은 배터리를 생산해야 됩니다. 정말 예정대로 2천만 대를 판매하면 좋겠지만 예정보다 판매를 못했다면 그 배터리는 재고로 남게 됩니다. 하지만 테슬라에게는 이런 배터리 재고의 리스크는 거의 없습니다. 왜냐하면 이 메가팩 사업, ESS 사업은 시간이 갈수록 더 확장될 것이기 때문에 만약에 자동차가 판매되지 않아서 배터리의 재고가 남는다면 그 남는 배터리로 ESS 사업을 확장해 나가면 되기 때문에 테슬라에게 배터리 재고 리스크는 거의 없다고 생각하셔도 좋습니다. 그리고 이 테슬라의 ESS의 사업성을 보더라도 앞으로 탄소 배출에 대한 규제가 더욱 강해질 거기 때문에 탄소 배출이 많은 철강, 시멘트, 정유, 플라스틱 이런 화석 연료를 기반으로 둔 사업들은 타격이 클 것입니다. 그러면 이 기업들은 탄소 배출을 줄이기 위해서 테슬라의 ESS를 사용할 가능성이 높아집니다. 기계라도 이 전기로 돌려야 탄소의 배출을 줄일 수 있으니까요. 그렇게 ESS를 사용하는 기업과 개인이 많아지면 ESS의 규모는 굉장히 커질 것입니다. 규모가 커지고 거래가 활발해진다면 에너지의 비용은 점점 줄어들 것입니다. 그리고 거래에서 발생되는 수수료는 테슬라의 이익으로 들어갈 것입니다. 또 테슬라의 메가팩, 파워월, 파워팩 이런 설치 비용과 테슬라에서 제공하는 에너지도 테슬라의 수익이 될 것입니다. 그렇게 점점 사용하는 사람들, 사용하는 국가들이 많아지면 화석 연료의 가격보다 전기 에너지의 가격이 더욱 낮아질 것입니다. 또 화석 에너지의 에너지 효율은 20%밖에 되지 않습니다. 하지만 전기 에너지의 효율은 50%이기 때문에 환경적으로도 경제적으로도 전기 에너지가 날이 갈수록
더욱 효율적인 에너지로 발전할 것입니다. 에너지를 생산하는 기업도 따로 있고 에너지를 저장하는 기업도 있습니다. 하지만 테슬라처럼 범용적으로 사용할 수 있는 기업은 없습니다. 우리나라의 한국전력 같은 경우도 개인들에게서 전기를 사서 판매를 하는 것이기 때문에 이렇게 유통 과정이 있으면 그거의 가격은 높아지게 됩니다. 하지만 테슬라의 전기 에너지 사업은 개인이 직접 만들고 개인이 직접 사용합니다. 또 그것을 거래할 수 있습니다. 직접 생산하기 때문에 유통 과정이 없어 유통 과정이 있는 것보다 훨씬 저렴합니다. 또 테슬라의 슈퍼차저, 이제는 전 세계의 자동차를 충전해서 수수료도 받고 전기도 팔 수 있습니다. 또 전기차가 세계의 기준이 될 것이기 때문에 이제는 각 가정마다 파워월을 설치할 것입니다. 왜냐면 자동차를 잠잘 때 충전을 해야 되거든요. 그렇기 때문에 우리가 핸드폰을 하나씩 가지고 있는 것처럼 이제는 미래에는 집에 파워월 한 대는 무조건 있을 거라고 생각을 합니다. 그렇게 개인들이 많이 설치하게 되고 기업들이 설치하게 될 것이고 나아가 소도시, 대도시, 국가, 그리고 전 세계적으로 에너지 저장 사업은 확장될 것입니다. 이 에너지 사업은 독점을 하게 되면 후발주자들이 따라오기 힘든 구조입니다. 그래서 테슬라의 에너지 사업이 저는 자동차 사업보다 훨씬 커질 거라 생각합니다. 그래서 우리가 옛날 애플이 컴퓨터를 주력으로 파는 회사였지만 지금은 핸드폰을 주력으로 파는 회사로 이미지가 구축이 됐죠. 아마 미래에는 그러지 않을까 싶습니다. 미래에는 우리 테슬라가 FSD, 그러니까 자율주행, AI, 에너지 기업, 로봇 기업으로 이미지가 구축될 거라고 생각을 합니다. 오늘은 테슬라 에너지 사업인 ESS에 대해서 설명을 드렸는데요. 제가 이 ESS에 대해서 설명이 부족한 것 같긴 합니다. 그래서 여러분들이 생각하는 에너지 사업에 대해서 좀 더 좋은 의견이 있으시면 댓글로 많이 남겨주시면 좋겠습니다. 오늘의 영상은 여기까지입니다. 구독 부탁드립니다. 감사합니다. I think the bus got some moves here.
Our goal is to make a useful humanoid robot as quickly as possible. And we've also designed it using the same discipline that we use in designing the car, which is to design it for manufacturing such that it's possible to make the robot in high volume at low cost with high reliability. So that's incredibly important. I mean, you've all seen very impressive humanoid robot demonstrations, and that's great, but what are they missing? They're missing a brain. They don't have the intelligence to navigate the world by themselves. And they're also very expensive and made in low volume. Whereas the Optimus is designed to be an extremely capable robot, but made in very high volume, probably ultimately millions of units, and it is expected to cost much less than a car. I'll just bring it So, directly to the right here. I would say probably less than $20,000 would be my guess. 오늘은 우리가 복을 타고난 투자자인 이유 마지막 편입니다. 오늘의 주제는 AI입니다. AI이지만 테슬라는 바퀴가 4개 달린 로봇, 다리가 2개 달린 로봇에 그것을 적용하기 때문에 AI 로봇이라고 말씀드리겠습니다. 테슬라가 자동차 기업이 아니라 AI 로봇 기업이라고 말하는 이유가 이 편에 담겨 있으니 영상 시청하시기 전에 구독 부탁드립니다. 테슬라가 로봇을 만드는 이유는 완전 자동으로 가동할 수 있는 생산 현장을 만들어 경제적 이득을 보기 위해서입니다. 그러기 위해선 인체 공학적으로 만들어진 공장에 투입하기 위해선 사람과 같은 움직임을 보여줘야 합니다. 그리고 사람과 같은 섬세한 손이 필요합니다. 다른 기업에서 흔히 보이는 집게손이나 주먹손은 사람들이 할 수 있는 섬세한 움직임을 하기에 좋지 않고 강한 물체는 강하게 잡고 약한 물체도 강하게 잡습니다. 하지만 테슬라의 옵티머스는 이 모든 것을 사람과 같이 할 수 있습니다. 사실 어떤 물체를 들거나 걷거나 하는 것은 그렇게 큰 기술력의 차이는 보여지지 않습니다. 계란 같은 것은 살살 잡으라고 코딩하면 되고 강철 같은 것은 강하게 잡으라고 입력을 하면 되기 때문입니다. 하지만 테슬라가 대단한 이유는 이 모든 것을 테슬라의 FSD 소프트웨어 기술을 이용해 스스로 판단해서 계란을 잡을 때는 약하게 잡고 무거운 걸 잡을 때는 강하게 잡고 스스로 그것을 판단해서 조절할 수 있다는 것입니다. 테슬라가 옵티머스를 만드는 이유가 완전 자동화 산업 현장을 만들기 위해서라고 말씀드렸습니다. 만약 여러분이 사장이고 직접 사원을 뽑는다고 생각을 해봅시다. 옵티머스 예비 사원이 본인의 장점을 말합니다. 저는 큰돈 바라지 않고 24시간 내내 일할 수 있어요. 그리고 모든 귀찮고 단순한 일, 그리고 사람들이 할 수 있는 섬세한 일, 이런 것들을 모두 잘 해낼 수 있습니다. FSD로 이미 모두 배웠거든요. 이러면서 이제 본인의 장점을 말합니다. 이젠 다른 회사의 휴머노이드 로봇이 본인의 소개를 합니다. 전 시킨 것만 할 거예요. 그리고 저는 여기 일도 배운 적도 없고 회사에서 코딩 받은 것만 일할 수 있어요. 저의 머리는 오픈이고요. 제 몸은 피규어예요. 말은 잘할 수 있는데 아직 몸 쓰는 건 좀 별로. 그리고 저는 좀 비쌉니다. 그러자 옵티머스가 슬며시 이제 손을 들면서 자기 할 말이 있다고 하면서 저도 말 잘해요. 그록 AI랑 FSD로 배웠어요. 저는 말도 잘하고 몸도 잘 쓰고 스스로 판단도 해서 일도 할 수 있어요. 이렇게 말을 합니다. 그럼 결국에는 옵티머스가 신입사원으로 뽑히게 됩니다. 실제로 일론 머스크는 테슬라 차가 바퀴가 4개 달린 로봇, 옵티머스는 다리가 2개 달린 로봇이라고 했습니다. 테슬라의 FSD는 이제는 사람의 도움 없이도 사람보다 훨씬 더 안전하고 부드럽게 운전을 할 수 있게 됐죠. 테슬라 차에 FSD를 사용해본 사람이 다시 본인이 직접 운전을 해보곤 오히려 자기가 운전한 것이 더 위험하고 불안하다고 느꼈다는 그 말이 참 기억에 남았습니다. 각종 위험한 변수가 있고 생명이 달린 기술인 자동차 자율주행이 이제는 사람보다 더 안전하고 더 잘합니다. 그런 테슬라에서 만드는 옵티머스는 산업 현장에서 사용되기에 단순 노동이 많을 것으로 예상되고 움직임의 반경이 그렇게 크지 않기 때문에 테슬라의 자율주행보다는 비교적 빠르게 나올 수 있다고 저는 예상을 합니다. 테슬라는 다른 기업들이 넘볼 수 없는 기업입니다. 테슬라는 수직 계열화로 어떤 회사보다 저렴하고 대량 생산을 잘할 수 있습니다. 테슬라의 옵티머스의 부품들을 아주 간단하게 만들었고 설계했습니다. 애초에 대량 생산을 염두에 두었기 때문에 가능한 것입니다. 그러한 로봇에 막대한 실시간 주행 데이터와
그것을 학습할 수 있는 컴퓨팅 능력, 도조가 있습니다. 그리고 X에서 모든 데이터를 학습해 지금은 GPT 3.5를 뛰어넘는 XAI의 그록, 테슬라는 FSD, 막대한 데이터, 그리고 막대한 컴퓨팅 능력, 그리고 GPT 3.5를 뛰어넘는 AI, 이런 것들이 있습니다. 다른 회사에서는 이 중에 하나만 있더라도 자기들이 짱이라고 그렇게 난리를 부리는데요. 하지만 테슬라에는 그 모든 것이 있습니다. 그것도 어중이 떠중이처럼 있는 게 아니라 세계 최고 수준의 기술입니다. 최고의 몸과 엄청난 공부량, 그것을 학습할 수 있는 두뇌, 사람으로 치면 건강한 신체를 가지고 양질의 교재를 쉴 새 없이 성실하게 공부하고 그것을 받아들일 수 있는 똑똑한 머리를 가진 초엘리트를 떠올리시면 됩니다. 하지만 다른 회사는 그 중에 능력 한 가지만 있다고 생각하시면 됩니다. 어떤 회사는 머리가 좋다면 어떤 회사는 몸만 좋고 이런 겁니다. 아까는 옵티머스로 산업 현장에 이제 직원을 뽑는다고 생각했지만 이제는 나의 운전기사를 뽑는다고 생각을 해봅시다. 테슬라가 이제 자기소개를 합니다. 저는 카메라를 가지고 저 멀리 있는 것까지 볼 수 있고 디자인도 멋지고 14억 마일의 주행 데이터를 가지고 있습니다. 또 사고율은 전 세계에서 가장 낮습니다. 라고 자기소개를 합니다. 두 번째로 아무개가 자기소개를 합니다. 저는 라이다 센서로 200m밖에 못 봐요. 그리고 최대한 많은 센서를 작용해서 최대한 많은 데이터를 받아들입니다. 하지만 그러기 위해서는 머리에 뭔가 많이 올려야 돼요. 그리고 가끔 오류 나서 저희 회사 사람들이 원격으로 조정을 하거든요. 그러니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. 그리고 저는 2억이 넘어요. 당연히 운전수로 테슬라를 고용할 것입니다. AGI로 가기 위한 어마어마한 데이터와 또 그것을 연산할 수 있는 컴퓨팅 파워, 또 합리적인 가격에 대량 생산할 수 있는 현실적인 생산 방법과 원가 절감법이 필요합니다. 테슬라 이외에 이것을 할 수 있는 기업이 있을까요? 아무리 협업을 해도 사공이 많으면 배는 산으로 갑니다. CEO가 목적지를 정하고 한 방향으로 계속적으로 끌고 가야 정확하고 빠르게 가는 것이지, 내가 AI 담당할게, 너희는 로봇해. 아니, 내가 생각하기엔 이렇게 된다니까. 그렇게 하면 돈이 많이 들어. 수익은 이렇게 나눠야지. 여러 가지 기술 개발에 들어갈 노력보다 서로 간의 이득을 위해서 에너지를 더 많이 쏟아부을 수도 있습니다. 그럴 낭비할 가능성이 생기죠. 테슬라의 주가가 떨어지는 이유는 다른 기업들이 감히 따라올 수 없는 정도로 처격차를 내고 앞서서 달려나가고 있기 때문에 시장을 장악할 수 있고, 그렇게 되면 다른 회사들은 망할 수 있게 됩니다. 세상에 끼치는 영향력이 너무 강하기 때문에 각종 기업들, 정치적으로든 그리고 기자들, 그런 여러 가지 사람들에게 공격을 받는 것입니다. 그럼에도 테슬라는 날이 갈수록 더 큰 격차를 내고 있고 발전의 선두에 서 있습니다. 전기차도, 자율주행도, 로봇도 모두 테슬라가 시작했기 때문에 따라가듯 경쟁자들이 나왔죠. 이미 계획을 하고 시작한 사업과 부랴부랴 프로토타입을 만들어서 대량 생산도 못하는 기업과는 차이가 하늘과 땅입니다. 우리는 지금 세상이 바뀌어가고 있는 모습을 실시간으로 보고 있습니다. 이때가 부의 격차가 나타나는 시기입니다. 그리고 그 미래에는 결국엔 테슬라가 서 있을 것입니다. 네, 오늘의 영상은 여기까지입니다. 감사합니다.